मो जड़े कवि आओ वास्तविकता को एक समय रे चारिपटु देखि पारे। मो गोटे दर्पण, किंतु लोके ए दर्पण देखिबा भूली गलेनी। एहार कारण एमानंकर वास्तविकता पूरा देखा जाए, स्पष्ट देखा जाए। एथिपाई लोके एहार व्याख्या करबाकू चाहुचंती, एहा उपरे टिप्पणी देबा पई चाहुचंती, जेमिति कि वास्तविकता को बुझी हेबो। किंतु मते एपरि करिबा आवश्यकता नाही। मो महाभारतर संघर्ष कथा सुनाउछि, बुझाऊ नहीं। काईकि ना ए कहानी सबु व्यक्ति को निज हिसाब रे अलगा अलगा बुझिबाकू पड़िबो। हाँ, जदि मो भाग्यर मार्ग होई थांती, संभवतः किछि बताइबाकू प्रयास करि थांती। किंतु मो कर्मर मार्ग, तेणु कर्मरे बताइबा कौन आउ न बताइबा कौन। कंधर नरेश शकुनी प्ररोचन सलासुतरा करी एक षड़यंत्र कले, आउ से सफल भी हेई गले। सी दुर्योधन और कर्णंक भली महावीर को भी षड़यंत्रकारी करदेले। तेबे एई षड़यंत्र उपरे किछि टिप्पणी व्यतीत आउ कौन आवश्यक रही जे मु केवल शकुनी कर्मर मार्ग तो नुहे, एई मार्ग रे अन्य माने भी तो जाउछंती। एथिपाई कथा सुनंतु आउ टिप्पणी रो माया जाल रे पड़ंतु नहीं। युधिष्ठिरंक बारुणावर्त जीवा कथा तो निश्चित होई गला, किंतु युधिष्ठिरंक जीवारे तो शकुनी काम हासिल हेब नाही। सीए तो दुर्योधन को पांडवों पंचशूल देखाउछंती। एबे एहा प्रश्न जे अन्य चारि जन पांडव ओ कुंतींकर कौन करा जीवो। मामाश्री, आस गांधारी पुत्र आस। मामाश्री, मु एमिति आपणको आपणकर दाढ़ी कुंडे हवा आज पर्यंत देखि नथिली। कथा कौन? एहार ते पर्यंत आवश्यकता पड़ी नथिला पुत्र दुःशासन। अर्थात समस्याटा गंभीर। केवल गंभीर नुह दुर्योधन, अति गंभीर। जदि बारणावर्त युधिष्ठिर एका जाउची, तेबे फल स्वरूप तुम हाथ को किछि आसीबनी। किंतु युधिष्ठिरंक सह से चारि पांडवंकु पठेइबार उपाय जाय भाबी पारुनी। आउ जदि कुंती भी सेमानंक सह चली जाए, तेबे तो खच्चे पो बार। आपण तो खाली एमिति चिंता करूछिन मामाश्री। भ्राता युधिष्ठिरंकु तो भस्म होबाकू दियंतु, बाकी रहिले से चारि पांडव। से चारि जन को भस्म करिवार किछि ना किछि उपाय मु अवश्य खोजी बाहर करिवि। नहीं नहीं, तुमे विष वृक्ष विदुर को जानी न, से तुरंत जानी जीव। आउ जदि जानी गला, सांगे सांगे जाई तुम पितामह को कान रे कहिबो। आउ तुम पितामह दौड़ी दौड़ी धृतराष्ट्र को पाखु को जीवे, आउ कहिबे, हे धृतराष्ट्र, ए सबु कौन होउची? धृतराष्ट्र, यह कौन होउची? आउ हमें योजना करिथिबा खेल बिगड़ी जीव। भणजा, जदि अंधार रे आक्रमण करिबार अछि तो
ତେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି? ତମେ ବଡ କେବେ ହବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଆଁ? କେବେ ବଡ ହବ? ନାଇଁ, ତୁମ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ବି ନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି, ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥାଉ। କାହିଁକି ନା ତାର ସେଇ ବନ୍ଦ ଆଖିରୁ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି କୁନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତରଫରୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ତାର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼, କିଏ ମାଗିଲେ ପ୍ରାଣ ବି ଦେଇଦବ। ମାତ୍ର ତାକୁ ମିଶିକିରି ରହିବା ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କୋମଳ କରିଦେଲା। ନାହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଶ୍ରୀ, ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ କ'ଣ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଲଗା ତ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଦୁଇ ଧାର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଶିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ବାରଣାବତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭବନ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏହିପରି ବଢ଼ୁଥାଉ। ଏବେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଠୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କେବେ ବି ମିଳିପାରିବନି? ଭୀମ, ତୁମର ନିଜ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଶୋଭା ଦେଉନି। ହଁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଏହା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ଷୀରିରେ ବିଷ ପିଆଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଗରୀରୁ ଆସିନଥିଲେ। ଭୀମ ଭାଇ ଏହା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାକୀ ବାରଣାବର୍ତ୍ତ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଅର୍ଜୁନ, ଓହୋ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି ଅନୁଜ? ମୋ ପାଇଁ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇପାରେ? ଲାଭ ଅଛି, ଲାଭ ନାହିଁ କେମିତି? ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣ ହସ୍ତିନାପୁରର ନରେଶ ହେବେ, ଆଉ ରାଜକୋଷ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଞ୍ଜିରେ ଦାନବୀର ବନିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜା ହେବା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜାଣିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାଲାକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ବି ସମ୍ଭବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଥିବ। ମାମା ଶ୍ରୀ ଶକୁନି ଆଉ ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଏ ଜାଣେ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବେ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ନ କରେଇ ଦେବାର, ତେବେ ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜା ହେଲେଣି କୋଉଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ସେଠାକୁ ଏକାକୀ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ତେବେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାର, ଯଦି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ସହଦେବ, ତମେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବ, ତମର କହିବାକୁ ସେ କାଟିବେନି। ମୁଁ ତ ଏହା କହୁଛି ମଝିଆ ଭାଇ ଯେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ମାତାଶ୍ରୀ ତ ଗଲେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ନ ରହିବେ, ଭୀମ ପାଇଁ ଅଧା ଭୋଜନ କିଏ ଅଲଗା କରିବ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ଖାଇବା ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ? ଆରେ ନାଇଁ ଅନୁଜ, ଯଦି ତୁମେ ଖାଉଛ ତେବେ ମୋର ପେଟ ପୁରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତି ମନ ଖରାପ କରନି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅଭିମାନୀ, କିନ୍ତୁ ଭୀରୁ ନୁହେଁ। ସେ ଲଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବନି। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଅଭିମାନ ବି ଭୀରୁଙ୍କର ଢାଲ ହେଇଥାଏ। ମାତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ବସ ପୁତ୍ରମାନେ। ଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? କିଏ ଭୀରୁ? କେମିତି ଢାଲ? ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସହଦେବର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା ମାତାଶ୍ରୀ, ଆମେ ଯଦି ବାରୁଣାବର୍ତ୍ତ ଯାଆନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତୁମେ ତୁମ ମନ କଥା କହିଦେଲ ପୁତ୍ର। ତୁମର ଏକା ଯିବାଟା ମୋତେ ଏମିତି ଉଚିତ ଲାଗୁନଥିଲା ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ଯିବାଟା କ'ଣ ଉଚିତ ହବ ପୁତ୍ର? ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତାଶ୍ରୀ? ଯଦି ଆପଣ ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ନ ଗଲେ କେହି ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଯିବି। ବୁଝି ନ
ପାରିଲେ ପାଣ୍ଡୁ ସୁତ କପଟ ମାୟାର ଜାଲ ପ୍ରେମ ମିଶିଲା ବିଷରେ ଆଦରି ନେଲେ ତତକାଳ ଆଦରି ନେଲେ ତତକାଳ। ପ୍ରଣାମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ବାରଣାବର୍ତ୍ତରୁ କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି। କିଛି ବିଶେଷ ଖବର? ଖବର ତ ଅଛି, ହେଲେ ଏହା କହିପାରିବିନି ଯେ ବିଶେଷ କି ସାଧାରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ପୁରୋଚନ ତ ଏମିତି ମହଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ୟା ଭିତରେ ସିଏ କାହିଁକି ଝୋଟ, ଘିଅ, ତେଲ, ଚର୍ବି, କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲାଖ ଏସବୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ଝୋଟ, ଲାଖ, ଚର୍ବି, ଘିଅ, କୁଣ୍ଡା, ବୁଝିଲି। ତୁମେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବନି। ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ଝୋଟ, ଲାଖ, ଚର୍ବି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏହା ବତା ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପ୍ରିୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବାରୁଣାବର୍ତ୍ତ ଯିବାର କିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାରିଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ତ କିଛି ଯୋଜନା ବନିନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଯୋଜନା ବନିଯାଉ ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବାହାରିଯିବ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଯୁବରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସ୍ୱଭାବରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରାଗି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ତାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଣାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଣାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆସ ବସ ପୁତ୍ର। ବସନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ। ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବାରଣାବତ ଯିବାକୁ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇକି ଆସିଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା। କ'ଣ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରୁଣାବର୍ତ୍ତ ଯିବାକୁ ସଂକୋଚ ଅଛି? ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ତେବେ ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଅନୁଜ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବାରେ ଅବା ମୁଁ କେମିତି ସଂକୋଚ କରିପାରିବି? ତେବେ ପୁଣି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପୁତ୍ର? ସମସ୍ୟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସହ ମୋର 4 ଭାଇ ଓ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ? ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଅନୁଜଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହବ। ଆଉ ଛୋଟ ମା ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଥିବେ କି କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଭ୍ରାତା ଭୀମଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିବ? ଚୁପ୍। ନିଜର ଚପଳତାକୁ କେବେ କେବେ ବନ୍ଦ କର ପୁତ୍ର। ନିଜ ଭାଇର ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦଉଛ କହିଲ? ତେବେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଶ୍ରୀ? ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ନେଇଯାଅ ପୁତ୍ର, ଅବଶ୍ୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଛଳନାର ନ ବୁଝି ଅର୍ଥ ତାର, ସ୍ୱୟଂ ଜାଲରେ ଧରା ଦେଲେ ଆଜି ପାଣ୍ଡୁ ପରିବାର, ଆଜି ପାଣ୍ଡୁ ପରିବାର। ଆରେ ବିଦୁର, ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଭାବିଶ୍ରୀ। ନକୁଳ କହିଲେ ଯେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରି। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମହାରାଜ କହିବା ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାବିଶ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭେଟିବେ। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଭାବିଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ପ୍ରଣାମ। ତୁମର କାକାଶ୍ରୀ
ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଚିନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମାତାଶ୍ରୀ। ଗାନ୍ଧାର ନରେଶଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କଣ ସମାଚାର ଆଣିଛ? ବିଦୁର ମହାଶୟ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ଭୋଜନ ପରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମାଚାର ମିଳିଛି ଯେ ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବ ଯେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନାହିଁ ମହାରାଜ। ମାମାଶ୍ରୀଙ୍କ ଜୟ ହଉ, ମାମାଶ୍ରୀଙ୍କ ଜୟ ହଉ। ମାମାଶ୍ରୀ ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ତ ଯା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାଜନୀତିର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଏହା ଯେ କକ୍ଷକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନ ଦେଖିଛ ପୁତ୍ର ଯେ ତୁମେ କହିପାରିବ ତେବେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରନି। କିନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ ଇଏ ତ ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲା। ଭଣଜା, ଗୁପ୍ତଚର ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ହୁଅନ୍ତିନି, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ ତମେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ 4 ଭାଇ ବାରଣାବତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। ତମେ ଅବଶ୍ୟ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମାତାଶ୍ରୀ କୁନ୍ତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଭଣଜା, ଏ ଚମତ୍କାର ତମେ କେମିତି କରିଦେଲ? ଏ ଚମତ୍କାର ମୁଁ କରିନି ମାମାଶ୍ରୀ, ଏହା ତ ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ହଁ ରେ ହଁ ମିଶଉଥିଲି ବାସ୍। ବାଃ, ରାଜନୀତିରେ ବି ହଁରେ ହଁ ମିଳେଇବାର ନିଜର ଏକ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଯଦି ହଁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନା କାହିଁ କରିବା? ଏବେ ତୁମେ କୁହ ଭଣଜା, ସେମାନେ ବାରଣାବର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାରିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲାଣି ମାମାଶ୍ରୀ, ଭାଗ୍ୟ ବି ଆମ ପକ୍ଷ ନବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷ କଣ ନବ? ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଭୀରୁମାନଙ୍କର ସାହାରା। ତୁମେ ତୁମର ମାମାଶ୍ରୀର ଖେଳ ଦେଖି ଚାଲ ଭଣଜା। ମୁଁ ତମର ପଶା କାଠିକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇନି ଓଲଟା ପଡ଼ିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖିନେବି ତୁମ ପିତାମହଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ବିଦୁରକୁ। ପ୍ରଣାମ କାକିଶ୍ରୀ। ଯୁବରାଜ, ଯୁବରାଜ ତୁମେ? ଆପଣ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ନା କାକିଶ୍ରୀ। କଣ ଯୁବରାଜ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ଭାବୁଛି? ପୁତ୍ର ଉପରେ କେହି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଉପରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଆଉ କରାଯାଉଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାକାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ବି ଜିତିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତୁମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲି, ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିବି? ପ୍ରଣାମ କାକିଶ୍ରୀ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯାଅ ପୁତ୍ର। କାଲି ସକାଳେ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଅଟକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ପ୍ରଣାମ କାକାଶ୍ରୀ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଧର୍ମରାଜ ଭବ। ଏଇପଟେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରୁଥିଲି, ଭାବିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଯିବି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। କାକିଶ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ଶକୁନି ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଏ ସମୟରେ? ଆସ ବତ୍ସ। ବିଦୁର ମହାଶୟ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମାମାଶ୍ରୀ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ସତରେ ଆଜି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ସତରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଭଣଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଇଆ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମର କାକାଶ୍ରୀ ବିଦୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବାର ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ।
ବସନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର, ବସିବାକୁ ତ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବିଦୁର ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲି ବତ୍ସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମାମାଶ୍ରୀ। ମୋର ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ଆଉ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଏହା ପଳାଶ ଫୁଲର ଋତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଳାଶ ଫୁଟେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ଏକଥା କୁହ ପୁତ୍ରମାନେ, ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯାହାର ବଣର ନିଆଁକୁ ଭୟ ନାହିଁ? ତୁମେ କୁହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏମିତି ବୋଲା କିଏ ଅଛି କାକାଶ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବଣର ନିଆଁକୁ ଡର ନାହିଁ? ଭୀମ, ତୁମେ କୁହ। ହଁ କାକାଶ୍ରୀ, ନିଆଁ ତ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଖାଇବା ତିଆରି ହୁଏ। ଅନୁଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ମୋ ଭୀମକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଥଟ୍ଟାବଜା ଭିତରେ ତମ ଉତ୍ତର ରହିଗଲା ଯେ ବଣର ନିଆଁରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ? ବନର ନିଆଁରେ କେବଳ ମୂଷା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ କାକାଶ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗାତରେ ରୁହେ। ବାଃ, ଯୁବରାଜ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବିଦୁର ମହାଶୟ। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦୁର ମହାଶୟ? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାକାଶ୍ରୀ, ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବିଦୁରଙ୍କର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆମର ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ତ ବସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତେବେ ବସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ, କାଲି ତ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ବସିଯିବା। ବସନ୍ତୁ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ପଶା ଖେଳ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଭଣଜା, ଗୋଟେ ପଶାର ବାଜି ହେଇଯାଉ। ହେଇଯାଉ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜେଜେମା ଡାକିବା ଜଣେ ଆସୁ। ଆସ ଯିବା। ନୂଆ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ ଯୁବରାଜ ଯେ ବାହାରିବାର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ତମକୁ ଏକଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ଅନୁଜଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ଯେମିତି ବାଟମଣା ନ ହେବେ, ମାର୍ଗର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା କାକାଶ୍ରୀ। ଆସ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଏଠି ବସି ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ? ତୁମେ କ'ଣ କେବେ କାକାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ନିରର୍ଥକ କଥା କହିବାର ଶୁଣିଛ? କାକାଶ୍ରୀ ଆଉ ନିରର୍ଥକ? ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରି କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିଏ ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରି ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ମାତ୍ରାକୁ ମାପ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ତେବେ କାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାମାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପଳାଶ ଫୁଟିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ? ତାଙ୍କର କଥା ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଏହା ପଳାଶ ଫୁଟିବାର ଋତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଳାଶ ଫୁଟେ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଳାଶର ଋତୁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ତାହା କ'ଣ ଆମେମାନେ ଜାଣିନେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମନେ ପକାଅ। ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଋତୁର କଥା ତ ସରିଥିଲା,
ପୁଣି ଏହା କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ବଣର ନିଆଁରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ? ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କଲେ। ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ କାକାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ସାନ। ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କାହିଁକି କଲେ? ମାତ୍ର ସେ ମୂର୍ଖ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୁହଁ କେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବଣର ନିଆଁରେ ମୂଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଗାତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ମାମାଶ୍ରୀ ବି ଏ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ବିଭତ୍ସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୂଷା ଗାତରେ ରହେ। ମୂଷା ଗାତରେ ହିଁ ରହେ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ଏହି ତ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାକାଶ୍ରୀ ଏ ସାଧାରଣ କଥାଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ବଣର ନିଆଁ କଥା କାହିଁକି ଉଠେଇଲେ? କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ନିଆଁଠୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ? ଏମିତି ନ ହେଉ ଆମେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆମକୁ ଘେରି ଯାଉ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ 5 ଭାଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ନା ଜଣେ ଚେଇଁକି ରହିବେ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ତ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କାକାଶ୍ରୀ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏ କଥାରେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର 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 ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଭବନର ନାମ ମୁଁ ଶିବମ୍ ରଖିଛି ଯୁବରାଜ। ଆପଣ ପୁରା ଉଚିତ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୋଚନ। ଆଶା କରେ ମହାରାଣୀ, ଯୁବରାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମର ଅବସର ମିଳିବ। ଏ ଭବନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚିକର ଲାଗିବ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପୁରୋଚନ, ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହା ମନର ଅନୁକୂଳ ସିଦ୍ଧ ହେବନି। ଏହା ହୋଇନପାରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଭବନ ନିର୍ମାତା ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବକଙ୍କ କକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଯୁବରାଜ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଓ ଭବନର ଦେଖାରେଖା କରିପାରିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୋଚନ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ତ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ କକ୍ଷ ପଛପଟେ ରଖିବାର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ହେଉ। କଷ୍ଟ କ'ଣ ମାଦ୍ରୀ ନନ୍ଦନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣ ପଥ ନିକାଶର, ତେବେ ଗୃହେ କର ପ୍ରବେଶ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅ ବିଦୁରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ଏହି ଭବନ ପଛପଟେ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଲାଗି ପୁରୋଚନଙ୍କ କକ୍ଷ ରହିବାର ଆଉ କିଛି କାରଣ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି କାକାଶ୍ରୀ ଆମ ଧ୍ୟାନ
ମୂଷା ଗାତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ ଯିଏ ବଣର ନିଆଁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବି ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭବନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲଗା ହେବ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଲଢ଼ିବା। ଏମିତି ଦ୍ୱିଧାରେ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ। ନା, ଯଦି ଉଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାକାଶ୍ରୀ ଆମ ଧ୍ୟାନ ମୂଷା ଗାତ ଆଡ଼କୁ ନେଇନଥାନ୍ତେ। କାକାଶ୍ରୀ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମା ଶକୁନିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନି ଯେ ଆମେ ମରିଯାଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ପୁରୋଚନକୁ ଏକଥାର ଗନ୍ଧ ବି ନ ମିଳିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଣାଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଭାବି ଖୁସି ହେବାକୁ ଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏଇ ଲାଖ ଘରରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛେ। ଏଥିପାଇଁ ରାତିସାରା ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସମୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ବୁଢ଼ା ପୁରୋଚନର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଥା ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଟି କଳସ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ କରିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିବ। ଆକ୍ରମଣରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କଳା ଅଟେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ଆମେ ବାରଣାବର୍ତ୍ତରେ ଭରସାବାନ ଅଭିଜ୍ଞ ଖୋଳାଳି କୋଉଠୁ ପାଇବା? ମାତାଶ୍ରୀ, ଯଦି କାକାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଭୟ ଅଛି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲାଖ ଗୃହରେ ଜଳାଇକି ଭସ୍ମ କରିଦେବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଠାଇଥିବା ଖୋଳାଳି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। ପ୍ରଣାମ ଯୁବରାଜ। ଏହି ମୂଷାର କ'ଣ ବିଶେଷତା ଅଛି ନାଗରିକ? ଇଏ ଗାତ ଖୋଳିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଯୁବରାଜ। ଯେ ବଣର ନିଆଁରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ? ବନର ନିଆଁରେ କେବଳ ମୂଷା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ। କାକାଶ୍ରୀ, କାକାଶ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଖୋଳାଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୂଷା ଭେଟି ଦେଇ ନଥିଲା, ସିଏ ସେଇ ମୂଷା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ବିଦୁରଙ୍କ ନୀତି ଭେଟି ଦେଇଥିଲା କି ବିଜୟଶ୍ରୀର ମାର୍ଗ କେବେ କେବେ ଧରିତ୍ରୀର ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଛଳ କପଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କି ରହସ୍ୟର କଥା କେବଳ ଭରସାବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଖୋଳାଳି ଦ୍ୱାରା ବିଦୁର ଏହି ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସିଏ ଏହି ମୂଷା ପରି ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ମାଟି ଖୋଳି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଚତୁର୍ଗ୍ରହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ତୁମେମାନେ ଚୁପଚାପ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଦେବ ଯେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସଫଳତାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ସୁଆଇ ଦେବ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବ। ତୁମର ସଫଳତାର ଏହା ହିଁ ମାର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ଖୋଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘେରରେ ଆରାମରେ ଥାଅ। ଆଜି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ରାତି। ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ସୈନିକ। ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମ ହାତ
मोती माणिकरे भर्ती करदेवे। सावधान रहिबो आजिक केतेबेले किछि भी हेई पारे। गुप्तचर गांधार नरेश शकुनी को ए खबर दियो जे एठी सबु सुरक्षित। जथा आज्ञा। समस्त जाग्रत रुह। जदि आपण माने राजकर्मचारी जोगु किछि भी असंतुष्ट अछंती आउ आपणकर कौनसी भी छोट समस्या अछि तेबे मते कहंतु मु महाराज को निवेदन करिबी। युवराज आपण को दर्शन रे आमर समस्त छोट बड़ समस्या दूर होईछि। युवराजंकर जय हो। कौन हला द्वारपाल? अंगरक्षक सेनापति आपण को दर्शन अभिलाषी युवराज। एबे बारुणावर्तरे पुणी आमर प्राणर शत्रु किए अछि जे अनुज दुर्योधन अंगरक्षकंकर गोटे दल पठे देइछंती। ठीक अछि डाकी दियो। जथा आज्ञा युवराज। प्रणाम युवराज। तुमर कौन असुविधा अछि सेनापति? आपणक सुरक्षा मो दायित्व युवराज। एठी एबे हस्तिनापुर राज्यर सीमा भितरे मते अंगरक्षक मानकर कौन आवश्यकता अछि सेनापति? मु तो आदेशर पालन करूची युवराज। जानिछि मु जानिछि तुमे आदेश पालन करि चाल, किंतु सबुदिन मो सामना को आसी एहा प्रतिपादन करिबा दरकार नाही जे युवराज कुमार अंगरक्षक बिना घर बाहर को जाई परिबेनी। एबे आसीपार। जथा आज्ञा। सेवक आज्ञा दियंतु युवराज। कौन मोर अनुज माने आखड़ारू फेरिलेनी? एपर्यंत फेरी नाहांती युवराज। प्रणाम कुमार। मु किछि सहायता करि परिबी? कौन आपण गदा युद्ध रे आपण को सहायता करने को देबे कुमार? मु बुझीगली मते कोदाला आउ फाउडा चलेबा आसेनी। गुरु द्रोणाचार्य आउ बलरामकर ए शिष्य तमर कामरे आसीबनी। कोदालर गोटे भूल चोट मोर सबु काम उपरे विफलर प्रभाव पकाइब कुमार। आउ विदुर महाशय कहिथिले कि एही सुडंगर सफलता उपरे हस्तिनापुरर भविष्यत निर्भर करे। जदि मु सफल हेबी ताहले हस्तिनापुर रहिब, आउ जदि मु असफल हेबी हस्तिनापुर रहिब नाही। आउ आपण तो एबे देखिले ए कथाबार्ता रे केते समय नष्ट हैला। जदि मो पाखरे किछि कम अछि ताहा केवल समय। मु क्षमा चाहूछि खोलाली। प्रणाम कुमार। धर्म कर्म कर्तव्य जे समय थाई न करे, समय बीती गला परे से प्रायश्चित कर